Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning, all of you. Good morning, sir. Good morning, all of you. Yes. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Morning, sir. Morning, morning, good morning. Very good morning, all of you. Let's start. Let's start. Yesterday, we completed section 84. 84 section deal with person of unsound mind. Person of unsound mind. According to section 84, nothing is an offense which is done by a person at the time of doing it by reason of unsoundness of mind. Unsoundness of mind, by reason of unsoundness of mind, is incapable, and that person is incapable of knowing the nature of act. What act he had done is not known. What is the nature? What is the consequences of that act? He didn't know. And what he is doing is either wrong or contrary to law, is not known to that person because he is unsound person. Therefore, he get exemption, he get excuses from the punishment, from the liability. Okay. Then next, section 85 and 86. Section 85 and section 86 deal with act of intoxicated person. Act of intoxicated person. Act of intoxicated. INTOXICATED. Act of intoxicated. INTOXICATED. Intoxicated person. इन मराठी आपण म्हणतो की असा पर्सन की तो त्याच्यावरती मद्याचा किंवा लिकरचा प्रभाव आहे, म्हणजे जो पर्सन लिकर पिलेला आहे किंवा अंमली पदार्थ सेवन केलेला असा पर्सन आहे, इंटॉक्सिकेटेड पर्सन. ओके. सेक्शन 85 and section 86. Section 85 and section 86 deal with the act done by intoxicated person, full stop. These two sections, section number 85, section number 86, deal with intoxicated person, act of intoxicated person. Number 1, section 85. Section 85. Into double inverted comma. Nothing is an offense. Nothing is an offense. Nothing is an offense which is done by a person. Which is done by a person. Nothing is an offense which is done by a person
by a person who at the time of doing it at the time of doing it at the time of doing it, comma, by reason of intoxication, by reason of intoxication, by reason of intoxication, 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 by reason of intoxication, comma, incapable of knowing माहिती करणे, knowing KNOWING, knowing the nature of the act, or that he is doing doing what is either wrong or contrary CONTRARY, contrary to law, contrary to law, provided that the thing which intoxicated him was administered ADMINISTERED, administered to him without his knowledge, or against his will, full stop. His will, 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 against his will, full stop. This is the section 85. This section 85 is deal with the intoxicated person. That intoxicated person committed any kind of offense, then that person is not liable for any kind of punishment. He is totally exempted from criminal liability. Okay, read along with me section. Nothing is an offense which is done by a person who
की तो ऑफेन्स होणार नाहीये. नथिंग इज अन ऑफेन्स, तो ऑफेन्स होणार नाहीये. नथिंग इज अन ऑफेन्स विच इज डन बाय अ पर्सन, त्या पर्सन कडून तो ऑफेन्स झालेला आहे. आणि तो पर्सन जो ऍट द टाइम ऑफ डुईंग इट, की तो ऑफेन्स करत असताना, ती ऍक्ट करत असताना, तो क्राईम करत असताना, ऍट द टाइम ऑफ डुईंग इट बाय रिझन ऑफ इंटॉक्सिकेशन, आणि त्याच्यावर ते कारण काय आहे की ती ऍक्टिव्हिटी करण्यापाठीमागं इंटॉक्सिकेशन हे कारण आहे. तो पर्सन आहे आणि तो पर्सनने ती ऍक्टिव्हिटी केलेली आहे, तो ऑफेन्स केलेला आहे, क्राईम केलेला आहे, आणि त्याच्या पाठीमागं इंटॉक्सिकेशन हे कारण आहे. रिझन कशा काय? इंटॉक्सिकेशनमुळे त्यांनी तो ऑफेन्स केलेला आहे. आणि तो ऑफेन्स करत असताना ऍट द टाइम ऑफ डुईंग इट, त्यावेळेस तो कसा आहे? रिझन काय आहे? इंटॉक्सिकेशन. इंटॉक्सिकेशन आहे म्हणजे त्याच्यावर मद्याचा, लिकरचा, अंमली पदार्थाचा त्याच्यावरती अंमल आहे, त्याच्यावर इन्फ्लुएन्स आहे, त्याच्यामुळे तो नशेत आहे आणि नशेत त्यांनी कृत्य केलेलं आहे. ओके. इनकॅपेबल ऑफ नोईंग द नेचर ऑफ ऍक्ट, आणि त्या इंटॉक्सिकेशनमुळे तो काय झालेला आहे? इनकॅपेबल, असमर्थ झालेला आहे, अशक्य झालेला आहे. इनकॅपेबल द नोईंग द नेचर ऑफ ऍक्ट, की तो जे काय कृती करत आहे ते कृती समजण्याकरिता, नोईंग द नेचर ऑफ ऍक्ट, की तो कुठली कृती करत आहे हे त्याला कळणं शक्य नाहीये, इनकॅपेबल झालेला आहे, कारण तो इंटॉक्सिकेटेड आहे. त्याच्यावरती अंमली पदार्थाचा, मद्याचा काय त्याच्यावर इन्फ्लुएन्स आहे, तो नशेत आहे. ओके. ऑर दॅट ही इज डुईंग व्हॉट इज आयदर रॉंग, आणि तो जे काय कृत्य करत आहे ते कृत्य रॉंग आहे का हे त्याला समजण्यासाठी तो असमर्थ आहे, शक्य नाहीये, त्याला माहिती नाहीये की तो जे काय कृत्य करत आहे ते रॉंग आहे का. व्हॉट इज आयदर रॉंग, डुईंग व्हॉट इज आयदर रॉंग, की जे काय कृत्य करत आहे ते रॉंग आहे का हे समजण्याकरता तो इनकॅपेबल आहे, अंडरस्टँड करण्याकरता तो इनकॅपेबल आहे. ऑर कॉन्ट्री टू लॉ, किंवा ते जे काय कृत्य करत आहे ते एकतर रॉंग आहे का हे त्याला समजू शकत नाही. कॉन्ट्री टू लॉ म्हणजे कायद्याच्या विरोधात तो एखादं कृत्य करतोय का हे पण त्याला समजत नाही, कारण तो इंटॉक्सिकेटेड आहे, त्याच्यावरती नशाचा प्रभाव आहे, इंटॉक्सिकेटेड सबस्टन्सचा प्रभाव आहे. ओके. मग परंतु प्रोव्हाइडेड दॅट, पुढे जाऊन असा हा सेक्शन सांगतो की प्रोव्हाइडेड दॅट, असं सांगतो की द थिंग विच इंटॉक्सिकेटेड, की त्या पर्सनला जी थिंग इंटॉक्सिकेटेड केलेली आहे, जी थिंग इंटॉक्सिकेटेड केलेली आहे, मग ते लिकर असेल किंवा आणखी कुठलाही पदार्थ असेल, सबस्टन्स असेल, ड्रग वगैरे कुठलाही सबस्टन्स असेल, की जी काय थिंग आहे आणि त्या थिंगमुळे तो इंटॉक्सिकेटेड झालेला आहे, ती गोष्ट कशी असली पाहिजे? इंटॉक्सिकेटेड वॉज ऍडमिनिस्टर्ड, त्याला देण्यात आलेली आहे, ऍडमिनिस्टर करण्यात आलेली आहे, टू हिम, त्या पर्सनला त्याच्याकडून तो ऑफेन्स झालेला आहे, तो ती थिंग कशी असली पाहिजे? त्याला देण्यात आलेली आहे. कशी? विदाउट हिज नॉलेज, म्हणजे त्याला माहिती नसताना ती सबस्टन्स त्याला देण्यात आलेला आहे, त्याला नॉलेज नसताना, त्याला ज्ञान नसताना. ओके. किंवा अगेन्स्ट हिज विल, किंवा त्याच्या इच्छेच्या विरोधात त्याला ती थिंग ऍडमिनिस्टर केलेली आहे, त्याच्या इच्छेच्या विरोधात. एक तर त्याला माहिती नव्हतं किंवा माहिती असून पण त्याच्या इच्छेच्या विरोधात त्याला फोर्सफुली ती थिंग ऍडमिनिस्टर केलेली आहे, आणि त्याच्यामुळे तो इंटॉक्सिकेटेड झालेला आहे. आणि त्या इंटॉक्सिकेशनमुळे, बाय द रिझन ऑफ इंटॉक्सिकेशन, तो काय करत आहे हे त्याला माहित नाही, ते कायद्याच्या विरोधात आहे का हे त्याला माहिती नाहीये, आणि ते ऍक्टचं स्वरूप काय आहे हे पण त्याला माहिती नाहीये. परंतु ती जी काही थिंग दिलेली आहे, ऍडमिनिस्टर केलेली आहे, ती त्याच्या इच्छेच्या विरोधात असली पाहिजे त्याला ऍडमिनिस्टर केलेली, आणि त्याच्या नॉलेजच्या अब्सेन्स ऑफ नॉलेज, विदाउट नॉलेज. जर ती थिंग त्याला दिली असेल आणि त्याच्याकडून एखादं कृत्य झालं असेल तर तो ऑफेन्स नाहीये, तो क्राईम नाहीये, ती ऍक्टिव्हिटी पनिशमेंटसाठी लायबल नाहीये, त्याला कुठलीही क्रिमिनल लायबिलिटी इम्पोज करता येणार नाही. दिस इज द सेक्शन 85. Got it? Yes, sir. एक आपण उदाहरण घेऊया. एक ए नावाचा पर्सन आहे, आणि या ए नावाच्या पर्सनला काय केलेलं आहे? मोठ्या प्रमाणात लिकर दिलेलं आहे, मद्य दिलेलं आहे, आणि त्याला काय सांगितलेलं आहे? फोर्सफुली तू ह्या बीचा खून कर, मर्डर कर, असं सांगितलेलं आहे. ओके. फोर्सफुली. मग तो त्याच्यावरती इंटॉक्सिकेशन आहे, इंटॉक्सिकेशनचा परिणाम आहे, इन्फ्लुएन्स आहे, त्याच्यामुळे त्याला माहित नाही की आता तो काय करतोय ते. इनकॅपेबल द नोईंग द नेचर ऑफ ऍक्ट, पहिली गोष्ट. तो काय कृत्य करतो हे त्याला माहित नाही. दुसरी गोष्ट, ऑर व्हॉट इज आयदर रॉंग, की तो जे काय करणार आहे ते पण त्याला माहित नाही. त्या एला तो रॉंग करतोय का हे पण त्याला माहिती नाही, इनकॅपेबल झालेला आहे.
थर्ड थिंग कॉन्ट्री टू लॉ, की तो कॉन्ट्री टू लॉ आहे का, ते जे काय कृत्य करणार आहे किंवा करत आहे ते कायद्याच्या विरोधात आहे का. परंतु त्या ए नावाच्या व्यक्तीला ती जी काय थिंग ऍडमिनिस्टर केलेली आहे इंटॉक्सिकेशन झाल्यावर इंटॉक्सिकेशनची, ती थिंग मात्र त्याला कशी दिली असली पाहिजे, ऍडमिनिस्टर केली असली पाहिजे विदाउट हिज नॉलेज, त्याला त्याच्या नॉलेजच्या विदाउट, इच्छेनुसार, म्हणजे त्याच्या इच्छेच्या अगेन्स्ट दिली पाहिजे किंवा त्याला माहिती नसताना ती थिंग त्याला दिली असली पाहिजे आणि त्याच्याकडून ते कृत्य तो ऑफेन्स करून घेतला असेल तर तो जो पर्सन आहे तो ए नावाचा तो लायबल फॉर पनिशमेंट होणार नाही. ठीक आहे. येस एव्हरीबडी. Yes, sir. येस. आता माझा एक क्वेश्चन आहे, हा ए नावाचा व्यक्ती आहे, हा स्वतःहूनच एखाद्या ड्रिंक घेतलेली आहे आणि त्याने ऑफेन्स केलेला आहे आणि तो कोर्टात जातो आणि म्हणतो की मला सेक्शन 85 प्रमाणे मी इंटॉक्सिकेटेड पर्सन आहे आणि मला डिफेन्स हवा आहे, मी कुठलंही कृत्य केलं नाही, कुठलंही ऑफेन्स केलं नाही, मला एक्झम्पशन हवं आहे. परंतु ते जे काही इंटॉक्सिकेशन सबस्टन्स होता तो त्यांनी त्याच्या इच्छेने घेतलेला होता. Sir, तो liable राहील. Yes. कारण आपला सेक्शन काय सांगतो पहा, द थिंग विच इंटॉक्सिकेटेड, जी थिंग त्याला इंटॉक्सिकेटेड केलेली आहे ती वॉज ऍडमिनिस्टर्ड, त्याला ती दिली गेली होती टू हिम विदाउट हिज नॉलेज. त्याचं स्वतःच नॉलेज असेल तर मात्र हा सेक्शन तो ऍप्लिकेबल, ह्या सेक्शन प्रमाणे तो एक्झाम्पशन घेऊ शकत नाही, तो एक्सक्लूड होऊ शकत नाही पनिशमेंट पासून. ओके. नेक्स्ट सेक्शन, नेक्स्ट सेक्शन 86. Section 86. According to section 86, according to section 86, into double inverted comma, in cases where an act done in cases where an act done is not an offense unless done, D-O-N-E, done, unless done with a particular knowledge or intent a person who does the act in a state of intoxication,
shall be liable to be dealt 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 with as if he had the same knowledge as he would have had if he had not been intoxicated. He had not intoxicated comma unless the thing which intoxicated him was administered to him without his knowledge or against his will full stop. This is the section 86. Before discussing this section, first we know that one incident. सेक्शन 86 डील विथ पहिल्यांदा मला सांगा की सेक्शन 85 कशाशी डील करतो मला पहिल्यांदा सांगा. आपण 85 आणि 86 पाहणार आहे पाहिलेलं आहे आज. तर 85 पाहिलेलं आहे तर 85 कशाशी डील करतो पहिल्यांदा मला सांगा. एनीबडी Deal with the Intoxicated act done person. by intoxicated person. एक ऍक्टिव्हिटी आहे आणि ती ऍक्टिव्हिटी कोणाकडून झालेली आहे
इंटॉक्सिकेटेड. पण त्या ऍक्टिव्हिटीला ऑफेन्स म्हणायचं का नाही, क्राईम म्हणायचं का नाहीये, त्या ऍक्टिव्हिटीमुळे, त्या ऑफेन्समुळे, त्या क्राईममुळे त्या पर्सनला लायबिलिटी मिळते का नाही, तर तो इंटॉक्सिकेटेड असेल तर त्याला ती लायबिलिटी होणार नाही, तो ऑफेन्स होणार नाही. ओके. कारण का, त्यांना इंटॉक्सिकेशन केलेलं आहे आणि ते त्याच्या विदाउट नॉलेज केलेलं आहे आणि त्याला अगेन्स्ट हिज विल केलेलं आहे, म्हणून तो काय झालेला आहे, क्रिमिनली एक्झम्प्टेड झालेला आहे. पण लायबल फॉर लायबिलिटी पासून तो एक्झाम झालेला आहे, असं आपण सेक्शन 85 मध्ये सांगितलेलं आहे. आता 86 संदर्भात एक आपण अगोदर इन्सिडेंट पाहूया. तोच इन्सिडेंट पाहू. ए नावाचा व्यक्ती आहे आणि ह्या ए नावाच्या व्यक्तीला काय केलेलं आहे, इंटॉक्सिकेशन केलेलं आहे. ओके. आणि त्याला सांगितलेलं आहे की बीला ठार मारण्याकरता. ओके. ए नावाचा व्यक्ती आहे, त्याला इंटॉक्सिकेशन केलेलं, ते इंटॉक्सिकेशन त्याच्या विदाउट नॉलेज आहे आणि त्याला अगेन्स्ट हिज विल आहे. सेम त्याच्या 85 चे सर्व इन्ग्रेडियंट आहेत. फक्त आता हा जो ए नावाचा व्यक्ती आहे त्यांनी काय केलेलं आहे, बीला ठार न मारता त्यांची त्या ए ची आणि सी ची एकदा भांडण झाली होती, किंवा ते बिझनेस रायव्हरी आहे त्यांची, किंवा ते एकमेकाचे एनिमी आहेत. त्यांनी बीला ठार मारायच्या ऐवजी ह्या ए नी कोणाला ठार मारलेला आहे, सी ला ठार मारलेला आहे. ओके. आता ट्रायल चालू झालेली आहे. ट्रायल मध्ये हा सेक्शन ए म्हणतो की मला सेक्शन 85 प्रमाणे एक्झम्पशन द्या, मिळेल का? इलिस्ट्रेशन लक्षात आलं का? नाही सर. ए नावाचा व्यक्ती, परत एकदा सांगता प्लीज. ए नावाचा व्यक्ती आहे. ओके. आपण 85 चं उदाहरण घेऊया अगोदर. ए नावाचा व्यक्ती आहे, त्याला लिकर दिलेला आहे, त्याला ड्रिंक केलेली आहे, त्याला दिलेली आहे त्याच्या इच्छेच्या विरोधात, आणि त्याला मर्डर कोणाचा करायला लावलेला आहे, बी चा. 85 प्रमाणे आपण पाहतो हे इलिस्ट्रेशन 85 प्रमाणे. ओके. तर त्यांनी जर बीला ठार मारलं तर तो ए नावाचा व्यक्ती लायबल आहे का पनिशमेंटसाठी? नाही. नाही. 85 प्रमाणे तो लायबल नाहीये. 85 प्रमाणे तो लायबल नाही. करेक्ट. ओके. आता तोच ए नावाचा व्यक्ती आहे, त्याला लिकर दिलेली आहे. ओके. त्याला इंटॉक्सिकेटेड सबस्टन्स ऍडमिनिस्टर केलेला आहे, त्याला सांगितलेलं आहे बीला ठार मारण्याकरता, परंतु त्याची वैयक्तिक रायव्हरी, त्याला वैयक्तिक त्याचं एनिमी, शत्रुत्व सी नावाच्या व्यक्ती बरोबर होतं, आणि बी आणि सी शेजारीच उभारलेले आहेत. ओके. ह्या ए ला ठार मारायचं आहे, कोणाला सांगितलं होतं, त्याला बीला. मारलेलं कोणाला आहे, त्याचा शत्रू कोण आहे, सीला. सीला. आता ए 85 प्रमाणे पनिशमेंट पासून एक्झम्प्ट होईल का? होणार पाहिजे सर, ना सर. एक्झाम होणार. कारण तो नॉलेजेबल आहे तिथे सर, त्याच्यामुळे व्हायला नाही नाही होणार, सर, नाही होणार, होणार 85 प्रमाणे, नाही कारण होणार. तसाही तो नाही in- होणार. नाही होणार, नाही अगेन्स्ट होणार. हिज विल. तर त्याला एक्झाम्पशन नाही मिळणार. 85 तर प्रमाणे मिळायला पाहिजे. 86 प्रमाणे 86 प्रमाणे नाही, मिळायला पाहिजे ना 85 प्रमाणे, कारण त्याला जर माहीतच नाहीये त्याला दिलंय, पण तसाही तो त्या अंमलाखालीच आहे की त्याला बीला सांगितलं पण त्याच्याकडनं सीचा मर्डर झाला, असंही होऊ शकतं. रायव्हल आहे हे तर सिद्ध होत नाही ना, ते त्याच्या मनात आहे. समजा त्याची दुश्मनी आहे, ती सिद्ध कशी करणार? जर त्याला तो अंमलाखाली आणलाय, त्याला मद्याच्या अंमलाखाली आणलाय आणि तो मद्य घेत नाहीये, मद्य घेतल्यावर तो काहीही करू शकतो ना. जर त्याला त्या व्यसनाची सवयच नाहीये तर मग त्यानं सीला मारलं किंवा अन्य व्यक्तीला पण मारलं ज्याचं त्याच्याशी काही संबंध नाही, तरी पण त्याला 85 चा सेक्शन लागू व्हायला पाहिजे ना. 85 प्रमाणे तो एक्झाम्पल मिळेल. 86 आपण 86 चा हे इलिस्ट्रेशन पाहतो. 85 चं तर त्याला मिळालं एक्झाम्पशन. आता 86 प्रमाणे काय झालेलं आहे, त्या ई ला लिकर दिलेलं आहे आणि त्याला सांगितलं होतं बी ला ठार मारायला, आणि त्यांनी बी ला ठार न मारता त्यांनी मारलेला आहे सी ला, की हा सी त्याचा शत्रू आहे, ए चा शत्रू सी आहे. ओके. पनिशेबल आहे सर. येस, पनिशेबल आहे ते. का पनिशेबल आहे तर आपल्याला हा 86 सांगतो. 85 प्रमाणे तो एक्झम्प्ट आहे, कारण त्याला इंटॉक्सिकेशन दिलेलं आहे, त्यामुळे इंटॉक्सिकेशन मुळे त्यांनी काय करतोय हे त्याला नोईंग द नेचर ऑफ ऍक्ट त्याला माहित नाही, रॉंग आहे का हे पण माहित नाही, कॉन्ट्ररी आहे का ते पण माहित नाही. परंतु 86 काय सांगतो पहा. आता सेक्शन वाचू आपण. 86 रीड अलॉंग विथ मी. 86 इन केसेस वेअर in cases where act done is not offense unless done with particular knowledge or intent, की
जर तिथं पर्टिक्युलर नॉलेज असेल आणि इंटेंट असेल तरच तिथं तो ऑफेन्स होतो. कुठलं मॅगझिन पाहिलेलं आपण? इंटेंट आणि नॉलेज. येस, मेन्स आपण मॅगझिन पाहिलेलं आहे. ओके, तर इथं Practice जर- race to mismatch. येस येस तर इथं पर्टिक्युलर नॉलेज असलं पाहिजे आणि इंटेंट असलं पाहिजे तर तो पर्टिक्युलर ऑफेन्स होतो. हे दोन गोष्टी असेल तर. ओके, आता इथं पहा, अ पर्सन, एक पर्सन आहे ह्या सेक्शन 86 प्रमाणे. अ पर्सन हु डज द ऍक्ट, त्या पर्सनने ती ऍक्ट केलेली आहे इन स्टेट ऑफ इंटॉक्सिकेशन, आणि त्याची स्टेट पण कशी आहे? इंटॉक्सिकेशनची स्टेट आहे. ओके, शॅल बी लायबल, तरी पण तो लायबल होईल. विथ डेल्थ ऍज इफ, असा लायबल होईल. त्याची स्टेट कशी आहे? इंटॉक्सिकेशन आहे, तरी पण तो लायबल होईल. ऍज इफ, जणू काही, ऍज इफ ही हॅड द सेम नॉलेज, जणू काही तो असा लायबल होईल की त्याला नॉलेजच आहे. सेम नॉलेज ऍज ही वुड हॅव हॅड ही इफ ही हॅड नॉट बीन इंटॉक्सिकेटेड, जणू काही तो इंटॉक्सिकेटेड नाही ह्या प्रमाणात तो लायबल होईल. Okay, unless the thing which is administered was administered to him without his knowledge or against his will. ही थिंग त्याला ऍडमिनिस्टर केलेलं आहे आणि त्याच्या नॉलेजच्या विदाउट आहे आणि अगेन्स्ट हिज विल आहे, परंतु ती थिंग त्यांनी कशी केलेली आहे? ऍज इफ ही हॅड द सेम नॉलेज ऍज ही वुड हॅव हॅड इफ ही हॅड बीन इंटॉक्सिकेटेड. येस, म्हणजे जणू काही त्यांनी नॉलेज आहे त्याप्रमाणे ती ऑफेन्स केलेला आहे, त्याप्रमाणे त्याला पनिशमेंट होईल. जणू काही तो सोबर आहे, जणू काही तो नॉलेज आहे, त्याच्याकडे इंटेंट आहे, त्याच्याकडे पर्टिक्युलर नॉलेज आहे, ह्या प्रमाणात तो लायबल होईल. येस, व्हॉट इट? सर एक एक्झाम्पल देऊ शकता का? तेच उदाहरण घ्या की हा एनी बीला मारायला सांगितलं होतं त्याला, परंतु त्यांनी मारलेला आहे सी ला. ओके, आता हे एनी जर बीला मारला असेल तर सेक्शन 85 प्रमाणे काय होईल? त्याच्याकडे इंटेंट नाही, त्याच्याकडे नॉलेज नाही, त्याच्यामुळे सेक्शन 85 प्रमाणे त्याला एक्झम्पशन मिळेल. परंतु त्यांनी ज्याला मारायला सांगितलेलं आहे त्याच्यापेक्षा, किंवा जो ऑफेन्स करायला सांगितलं आहे त्याच्यापेक्षा त्याच्या मनातला ऑफेन्स त्यांनी केलेला आहे. त्याच्याकडे ऑलरेडी एक इंटेंट होतं, त्याला एक गोष्ट करायची होती आणि तोच त्यांनी केलेला आहे. इव्हन तो जरी जो इंटॉक्सिकेटेड होता तरी पण. सर पण इथे समजा आपण सी आपण असं धरतोय की त्याला मनात त्या सीलाच मारायचं होतं, पण असं जर समजा की सी त्याचा कुणी दुश्मन नाहीये, त्याला मारायचे बीलाच, जसं की सांगितलं गेलंय त्याला, Yes. आणि सी त्याच्या शेजारी उभा आहे आणि तो चुकून मारला गेलाय, मग Yes. काय होईल? तरी पण मग इथे पर्टिक्युलर इंटेंट आहे का, नॉलेज आहे का, आपण सांगतो का हेच पर्टिक्युलर इंटेंट आहे का, किंवा त्याचं काय दोघांचं रिलेशन आहे का? नाही. मग तो ऑफेन्स होईल का? म्हणजे थोडक्यात रिलेशन सिद्ध नाही झालं पाहिजे. येस, इंटेंट नसला पाहिजे, नॉलेज नसला पाहिजे. हा हा, येस. त्याला पहिली सवय ऑलरेडी आहे आणि आवाज कट होतोय, मला काय समजलं नाही तुम्ही काय म्हणताय. हे पहा सर, एक स्मॉल क्वेरी होती. हा, let's say if some person is intoxicated, he has taken some drinks or is intoxicated. So in a state of mind, he is not able to consider what is thing is right or wrong. In that state, can we consider the mental element is absent? Mental element is absent. He is not able to, in a state, to think on that what the thing is right or wrong. So we can consider or we can think on that is mental element is absent. Anyways, what he was in a right state, that time he can think it is a right thing or wrong thing to making an offense. But he is already intoxicated. So that time he is not thinking on that, like taking a decision what is the right or wrong.
in that case, can we consider that mental element is absent? Yes, yes, yes. And if any activity, there is no mental element, then that activity does not convert it into crime offense. If there is absence of mental element, criminal intention is absent. Criminal intent is absent, then that activity is not turned into offense. We cannot say that that activity is offense if there is absence of mental element. ओके, इथं ए ची आणि सी ची रायवरी होती आणि ह्या ए नी इंटॉक्सिकेशन केलं होतं तरी पण पर्टिक्युलर सी लाच ठार मारलेला आहे. म्हणून आपण असं म्हणतो की त्याच्याकडे पर्टिक्युलर इंटेंट आहे, पर्टिक्युलर नॉलेज आहे. म्हणून हा ए जरी इंटॉक्सिकेटेड होता तरी पण त्याला लायबिलिटी इम्पोज केली जाईल, कारण त्याच्याकडे पर्टिक्युलर नॉलेज आहे, पर्टिक्युलर इंटेंट आहे. सर इथं ड्रिंक अँड ड्राईव्हचं एक्झाम्पल होऊ शकतं का? ड्रिंक अँड ड्राईव्ह येत नाही होऊ शकत. इथं फक्त असं होऊ शकतं की पहा की तो पर्सन आहे आणि ह्या पर्सनला ड्रिंक दिलेली आहे किंवा इंटॉक्सिकेटेड केलेला आहे, परंतु तो त्यांनी जो ऑफेन्स केलेला आहे तो त्यांनी ऑलरेडी त्याच्या मनात ठरवलेला होता. त्याला जो सांगितलेला ऑफेन्स आहे तो त्यांनी केलेला नाहीये. त्याला जो करायचा होता तो ते ऑफेन्स त्यांनी केलेला आहे. त्यामुळे सेक्शन 86 प्रमाणे तो लायबल होईल ऍज इफ लाईक ही इज अ सोबर पर्सन. जो न काय तो सोबर पर्सन आहे असा तो लायबल होईल, अशी लायबिलिटी इम्पोज केली जाईल. सो आवाज येतोय का माझा? येस येस. सो मी विचारत होते की ए पर्सन ऑलरेडी ही हॅज अ म्हणजे सवय आहे त्याला प्यायची, त्यांनी पिलं आणि जर दुसऱ्या पर्सननी त्याला फोर्सफुली सांगितलं आता पिल्यानंतर की बाबा तू ह्याला मार, आणि जर त्यांनी मारलं विदाउट नॉलेज पण पिलेलं आहे त्यांनी स्वतःच्या मनानेच, तर मग हे ऑफेन्स होईल का? येस, इथं आपण पर्टिक्युलरली सांगितलेलं आहे ओके की इंटॉक्सिकेशन वॉज ऍडमिनिस्टर्ड टू हिम विदाउट हिज नॉलेज ऑर अगेन्स्ट हिज विल. त्याच्या नॉलेज शिवाय त्याला दिले असलं पाहिजे आणि त्याची इच्छा नसताना त्याला दिलं असलं पाहिजे. त्यांनी स्वतःच ड्रिंक घेतली आणि स्वतःच ड्रिंक घेऊन एखादा ऑफेन्स केला तर हा सेक्शन त्याला ऍप्लिकेबल होऊ शकत नाही, हा सेक्शन त्याला एक्सक्लूड करू शकत नाही. त्याला जे इंटॉक्सिकेशन सबस्टन्स आहे तो दुसऱ्याने दिला असला पाहिजे आणि तो त्याच्या नॉलेजच्या आपल्याला काय म्हणतो की तुमच्याकडं हा पण तेच झालं ना सर. मग मी जे विचारत होतो की जेव्हा त्याला तो इंटॉक्सिफिकेटेड आहे तर त्याला कळतच नाही व्हॉट इज रॉंग अँड राईट. तो त्याचं बरेच एशी जरी त्याचं काही असेल वैर असेल पण त्याच्याकडून तो क्राईम झाला तर त्याला तो सेक्शन 86 एन्फोर्स नाही होणार ना सर, बिकॉज ही इज intoxicated, but his mind is not in a state to take decision whether it is right or wrong. So how once we can prove that the section 86 will liable, because he is intoxicated and his mind is not in a state to think on what is right and what is wrong. Okay, but that person take that intoxicated substance voluntarily or he administered by another person. Our section state that that substance must be administered to him without his knowledge or against her will. त्यांनी स्वतःहून ते सबस्टन्स घेतला नाही पाहिजे तर हा सेक्शन ऍप्लिकेबल होईल. सर आता मानसी यांनी जो एक्झाम्पल दिला त्याच्यामध्ये तर 85 ऍप्लिकेबलच होणार नाही, बट मग 86 ऍप्लिकेबल होईल का? येस, 86 ऍप्लिकेबल करण्याकरता दोन गोष्टी महत्वाच्या आहेत, एक तर नॉलेज आणि इंटेंट. तो इंटॉक्सिकेटेड स्टेट मध्ये आहे परंतु त्याला जो काही पर्टिक्युलर नॉलेज आहे आणि पर्टिक्युलर इंटेंट आहे, क्रिमिनल इंटेंट, आणि त्याप्रमाणे जर त्यांनी ऍक्टिव्हिटी केली असेल तरी इवन दो दॅट पर्सन इज इंटॉक्सिकेटेड देन दॅट पर्सन इज लायबल फॉर पनिशमेंट ऍज इफ ही इज अ सेन, ही इज अ सोबर. If he having two element, particular knowledge and particular intent, even though he is under the influence of liquor. ओके सर पण त्यांना इंटेंटच नाहीये की किंवा नॉलेजच नाही की मारायचं, त्याला फोर्सफुली सांगितलं की मार म्हणून, मग काय होईल सर? ऑफेन्स आहे का नाही? येस, परंतु हे जे काही लिकर तुम्ही म्हणताय की त्यांनी स्वतःहून घेतलेलं आहे